تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بارے میں، جو شام جا رہے تھے تجارت کے لیے، مدینے میں رک گئے، وہاں پر ایک لڑکی سے نکاح کیے، ان کا نام تھا سلمہ، 3 مہینے رہے، پھر اس کے بعد فلسطین گئے، وہاں پر انتقال ہو گیا۔ 6-8 سال کے بعد پھر پتہ چلا مکے میں مطلب ان کے بھائی کو کہ میرا ایک بھتیجا ہے، مدینے میں پیدا ہوا، اس کا نام ہے شیبہ۔ تو یہ شیبہ کو مدینے سے لے کر آئے اونٹ پر بٹھا کر، تو اور ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں سر، جو بال جو تھے وہ سفید تھے۔ لوگ جب دیکھے کہ اونٹ کے اوپر بچہ بیٹھا ہوا ہے اور مطلب مکے کے اندر داخل ہو رہے، تو سارے لوگ یہ سمجھے کہ شاید مطلب جو ہے باہر سے کوئی غلام بچہ خرید کر لے کر آئے۔ سب پکارنے لگے عبد المطلب عبد المطلب۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ میرا بھتیجا ہے، لیکن اب لوگوں کی زبان پہ آ گیا کہ مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کا نام عبد المطلب ہی پڑ گیا، حالانکہ وہ بھتیجے تھے مطلب کے، غلام نہیں تھے، بیٹے نہیں تھے۔ تو یہ بڑے مشہور آدمی تھے، بہت وقار والے، بہت بڑے سردار تھے، اور کئی چیزیں ان کے بارے میں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبد المطلب بہت بڑی ہستی تھے۔ ان کے زمانے میں زمزم کا کنواں دریافت ہوا، ان کے زمانے میں اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، ان کے زمانے میں عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے ان کو ذبح کرنے کا واقعہ ہوا۔ تو سب سے پہلے زمزم کا کنواں، مکے میں پانی کی سربراہی، کھانا کھلانا یہ بنو ہاشم قبیلے کی ذمہ داری تھی۔ جو بھی حاجی آتا تھا عمرے کے لیے آتے تھے، ان کو کھانا کھلانا، ٹھہرانا اور پانی پلانا، یہ جو ہے بنو ہاشم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلائنٹ تھا، جو فیملی تھی، ان کی ذمہ داری تھی۔ اللہ عبد المطلب ایک مرتبہ خواب میں دیکھے، اصل میں کیا ہوا کہ جب بنو جرہم مکے سے نکل گئے، بنو خزاعہ والے 450 سال پہلے قبضہ کر لیے مکے کے اوپر، تو بنو جرہم جو قبیلہ تھا، اور وہ لوگ جاتے جاتے کیا کیے کہ آب زمزم کا جو کنواں تھا اس کے اوپر پتھر ڈال دیے، اور اس کے اندر سونا چاندی جو بھی لوگ چڑھاوا چڑھاتے تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر دفن کر دیے، اور نام و نشان وہ کنویں کا مٹا دیے۔ لوگ کئی تلاش کیے لیکن وہ کنواں نہیں ملا۔ عبد المطلب کو ایک مرتبہ خواب پڑا کہ آب زمزم کا کنواں جو ہے وہ گوبر اور خون کے بیچ میں ہے۔ یہ دوسرے دن کعبے کے اندر گئے تو جتنے مکے کے سردار ہوتے تھے، کعبے کی دیوار کی چھاؤں میں یہ لوگ صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے تھے، جو بھی فیصلے کرنا ہے کرتے تھے۔ کئی سردار تھے، 10 سردار تھے۔ عبد المطلب خواب سوچتے رہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرے دن پھر یہی خواب پڑا، تیسرے دن بھی پھر یہی خواب پڑا، مستقل خواب یہی پڑا۔ جب تیسرے دن خواب پڑا تو یہ فوج فکر مند ہو گئے، اور پھر جو ہے اپنے غلام کو لیے اور ایک دو رشتہ داروں کو لے کے تلاش کرنے لگے کہ وہ جگہ کہاں پر ہے جو گوبر اور خون کے درمیان ہے۔ خواب میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک چونٹیوں کا چھتا بھی ہے وہاں پر، اس کے نیچے آب زمزم کا کنواں ہے۔ تو پھر تلاش کرنے پہ معلوم ہوا کہ قبیلہ آ کے ٹھہرا تھا۔ وہ لوگ کیا کیے قبیلے والے کہ ایک جگہ اونٹ کو کھڑا کیے، اور پھر وہ اونٹ وہاں پر گوبر وغیرہ کیا، اور پھر تھوڑی دور وہ اونٹ کو لگ گئے، وہاں پر ذبح کیے تو خون بھی وہاں پر جمع ہو گیا۔ عبد المطلب کعبے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، فوراً ان کو یاد آیا کہ یار یہی وہی جگہ ہے جو خواب میں میرے کو بتائی گئی۔ تو وہ جگہ کے درمیان میں پھر ایک چونٹیوں کا چھتا بھی، چونٹے کا گھر بھی مل گیا۔ اب وہ اس جگہ کو کیا کہ کھودے، بہت زیادہ کھودے کھودے کھودے، اپنے غلام کو لے کے اور جو ہے اپنے چند لوگوں کو لے کے، تو زیادہ کھودنے کے بعد آب زمزم ان کو دکھ گیا، اور اس کے اندر سونے کے ہرن بھی تھے، چاندی تھے، برتن تھے، بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو جب یہ زمزم کا کنواں دریافت ہو گیا، مل گیا، تو مکے کے دوسرے سردار بھی آئے، 9 سردار اور دوسرے تھے،
वो लोग भी आगे बोले कि हमारा भी इसके अंदर हक है। अब्दुल मुत्तलिब बोले कि नहीं, मैं ये दरियाफ्त किया, मैं ये खोजा आबे ज़मज़म का कुआं, ये मेरा हक है, मेरी मिल्कियत है, मेरी प्रॉपर्टी है। वो लोग बोले नहीं, आपकी नहीं है, हमारी है। बहरहाल झगड़ा हुआ। तो फिर उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब बोले कि काश मेरे 10 बेटे होते तो मेरे को पावर रहता था, ताकत रहता था, मैं इन लोगों से, दूसरे सरदारों से लड़ सकता था। अब इनके साथ मेरे को आबे ज़मज़म का कुआं शेयर करना पड़ रहा। और फिर बोले कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे 10 बेटे दिए तो एक बेटे को मैं अल्लाह के नाम पे ज़ुबा कर दूंगा। उस जमाने में जाहिलियत में ये रस्म थी कि लोग मन्नत मानते थे कि अगर हमारा काम हो गया तो हम जो है जानवर ज़ुबा करेंगे या इंसानों को ज़ुबा कर देंगे। फिर अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि एक के बाद एक के बाद एक, उनको पूरे के पूरे 10 बेटे हो गए। और लास्ट जो बेटे थे सबसे छोटे, उनका नाम था अब्दुल्ला। और फिर जब ये ताकतवर भी हो गए, जमजम भी इनके कब्जे में आ गया, तो फिर अब लोग याद दिलाए कि भाई आपको अब मन्नत पूरी करना है। तो ये मन्नत पूरी करने के लिए उठे, सारे लोग मुखालिफत करे, लेकिन ये माने नहीं। तो फिर बाद में लोग फैसला करें कि भाई बेटे को ज़ुबा करना अच्छी बात नहीं है। एक जो है काहिना है, मतलब जो गैब की खबर बताते थे उस जमाने में, जंगलों में वगैरह रहते थे। एक औरत थी, मदीने में रहती थी, उसके पास जाएंगे और मालूम करेंगे कि बेटे को ज़ुबा करना सही है नहीं है। उन्हें वो जो फैसला कर लेंगी वो मान लेंगे। तो बहरहाल लोग वहां पर गए, अब्दुल मुत्तलिब भी गए। तो वो काहिना बोली कि ठीक है, आप बेटे को ज़ुबा मत करिए, बल्कि उसके बजाय ऊंट को ज़ुबा करिए। तो वो लोग क्या किए, ठीक है बोल के एक तीर, उस जमाने में फाल निकालते थे, तीर को आसमान की तरफ छोड़ते थे। तो एक तरफ अब्दुल्ला को रखे, एक तरफ 10 ऊंट रखे, और तीर को क्या करे, आसमान की तरफ छोड़े। तो तीर जो है अब्दुल्ला की तरफ ही जाके गिरा, 10 ऊंट की तरफ नहीं गिरा। तो वो काहिना बोली कि और 10 ऊंट बढ़ाओ। फिर दोबारा तीर आसमान में चलाए, तो फिर अब्दुल्ला की तरफ आके गिरा तीर, उसकी तरफ नहीं गिरा, ऊंटों की तरफ। तो 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए, 50 हुए, 60 हुए, 70 हुए, 80 हुए, 90 हुए, 100 ऊंट हुए। जब पूरे 100 ऊंट हुए तो वो तीर जो है फिर ऊंटों की तरफ आके गिरा। तो जिससे ये इशारा मिला कि अब्दुल्ला की दियत, मतलब उनका जो खून बहा है, वो है, ब्लड मनी जो है वो 100 ऊंट के बराबर है। अगर 100 ऊंट जुबा कर देंगे तो अब्दुल्ला को जुबा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब्दुल मुत्तलिब बहुत अमीर आदमी थे, 100 ऊंट उन जुबा करे और अपने बेटे अब्दुल्ला को बचा लिया। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम जुबा करने गए थे, और जन्नत का एक जो है भीड़ का बच्चा शीप आ गया, राम, उसको अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुबा किया। और दूसरे अब्दुल्ला की जगह 100 ऊंट, मेरे वालिद की जगह 100 ऊंट जुबा हुए। तो 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। वो ही याद को ताज़ा करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज में हज्जतुल विदा के मौके पे 100 ऊंट जुबा किए। 63 अपने हाथ से किए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी, बाकी को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बोले कि तुम जुबा करो। तो ये एक याद को ताज़ा करने के लिए थी। तो ये एक वाकया है अब्दुल मुत्तलिब का, और फिर उनके बेटे के साथ, और आबे जमजम का, और फिर जुबाह करने का। तो कोई सवाल? ठीक है, कोई सवाल नहीं है शायद। तो इंशाल्लाह कल हम फिर पढ़ेंगे असहाब फील के बारे में, जो अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी में ही पेश आया। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपकी पैदाइश के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।